ہماری ٹاپ سٹوری فرسٹ. اور یہ ساری خواتین جو ہیں یہ ضرور غور سے سنیے گا یہ سیگمنٹ, اور مرد حضرات آپ بھی آف کورس یو آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن ان ایز ویل اینڈ یو کین گیو اویئرنیس, امپارٹ اویئرنیس. آپ اپنی گھر کی خواتین کو بھی بتا سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک خواتین کو مالیاتی امور میں شامل کرنے کا خواہش مند ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن بینکوں اور معاشرتی سطح پر بڑے بنیادی مسائل موجود ہیں جن کی کچھ ہم نے نشاندہی کل بھی کی تھی, اور ان کا بھی تو پہلے کوئی حل سوچنا ہوگا. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کے فائنینشیل سیکٹر میں صنفی فرق ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نئی پالیسی لایا ہے. بینک نے طے کیا ہے کہ 2023 تک 2 کروڑ خواتین کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے جائیں گے, تب تک ہوں گے. اور کل اسی پر گفتگو ہوئی تو بہت سے اہم سوال جو ہیں وہ سامنے آئے. مثال کے طور پر خواتین کو اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو انہیں اپنا ذریعہ آمدن بتانا پڑتا ہے, جو زیادہ تر ہماری نارمل حالات میں ممکن نہیں ہوتا خواتین کے لیے. پھر بذات خود وہ کسی طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مخصوص پروڈکٹ نہیں ہے جس میں رسک کم ہو, ان کو اعتماد دینے کے لیے بھی کم مواقع موجود ہیں. ایسے ہی خواتین کی خواندگی کی شرح بھی کم ہے. جو خاتون پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ کہاں بینکوں میں آئے گی, خاص طور پر دیہی خواتین کی ظاہر اگر بات کریں تو ان کو تو اس پالیسی تک پتہ بھی نہیں ہے انہیں کہ ہاؤ ڈز دس سسٹم ورک. اور معیشت میں ظاہر ہے وہ خواتین بھی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں, چاہے وہ کسان خواتین ہوں یا کاٹیج انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی تھر پارکر میں بیٹھی رلی بنانے والی ایک خاتون ہوں. دے آر ان لمیٹڈ ایگزامپلز. یا پھر ہمارے اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں مدد کرنے والی خواتین ہوں جو کہ ہاتھ پٹاتی ہیں اور پھر ان کو اس کے عوض تنخواہیں دی جاتی ہیں. سو یہ سارے سوالات ہیں جو ہم تک پہنچ رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کر لیں. اسٹیٹ بینک کی ڈپٹی گورنر محترمہ اسیمہ کامل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسیمہ صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ ان. بہت شکریہ. کل آئی گیس آپ نے بھی وہ سیگمنٹ دیکھا اور بہت سے سوالات آپ کو بھی پتہ لگے, تو ہم نے سوچا آج آپ ہی سے پوچھ لیں. جو سوالات ہم نے اٹھائے کل یا جو ہم باتیں کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کا حل موجود ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے یا حل ہی نہیں ہے؟ جی السلام علیکم, اور بہت شکریہ آپ نے بلایا, کیونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو سب سے پہلے تو عزت ملے جو ہم دیتے ہیں, مگر خواتین ہمارے گھر چلاتی ہیں اور گھر سے ہی ملک چلتا ہے. بے شک. اور ہم سوچیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ بہت غلط بات ہے. وہ گھر چلاتی ہیں, محدود وسائل میں چلاتی ہیں, اور ان کو بہت ضروری ہے کہ بینکوں میں آئیں وہ اور بینکوں کا حصہ بنیں. تو یہ آپ نے کہا کہ جیسے جو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں وہ بینک اگر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی اپنی آمدنی کا ثبوت دیں. یہ ضروری نہیں ہے. ایک اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے آسان اکاؤنٹ, جو سب بینک کو اسٹیٹ بینک نے بتایا ہوا ہے, کچھ سالوں سے ہے. 70 لاکھ کی اکاؤنٹ ہے. اس اکاؤنٹ کے لیے آپ کو اپنا CNIC چاہیے جو خواتین کے پاس ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا فارم بھرنا ہوتا ہے جو وہ خود بھرتی ہیں, اردو میں بھی یا انگریزی میں بھی. اس میں وہ صرف بتاتی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں, کتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں. 100 روپے میں یہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اس میں چارجز بھی نہیں ہیں. کوئی جو یہ ہوتا ہے نا منیمم بیلنس وغیرہ کہ اتنے پیسے آپ ضرور رکھیں, یہ بھی نہیں ہے. اور ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ کی صرف شناختی کارڈ ہے, صرف شناختی کارڈ ہے, اور یہ ایک فارم بھرتے ہیں. اس میں ایک اس میں ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جو ایک مہینے میں پیسے ڈالیں یا نکالیں وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتے. 5 لاکھ تو زیادہ تر خواتین کے لیے جو اگر دیہات میں ہیں یا گھروں میں کام کرتے ہیں, یہ 5 لاکھ بہت ہے. اگر 5 لاکھ سے زیادہ کا کاروبار اس اکاؤنٹ میں ہے تو پھر یہ سارے جو کہتے ہیں نا آپ دیں آمدنی کا ثبوت وغیرہ, تو یہ پھر چاہیے. اچھا سیما جی, دس از ویمن اسپیسیفک اکاؤنٹ یا یہ نارمل سب کے لیے ہے؟ مگر یہ جو شاید ہمارے بینکوں کی اور شاید ہماری یہ کوتاہی ہے کہ اس کی ہم نے کمیونیکیشن پوری اچھی طرح. یہ تو شاید اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی کھول سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس وغیرہ, یہ تو انفیکٹ اگر آپ کو سورس آف انکم نہیں دکھانی, کہ آپ کو اپنی امپلائمنٹ کا ایک لیٹر نہیں دکھانا, تو پھر تو اینی بڈی کین اوپن دس. یہ وہ جو 5 لاکھ والی حد ہے وہ ضروری ہے. ایک CNIC اور یہ فارم جو وہ خود بھرے, بس اس کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو کبھی برانچ میں جانے کی بھی مشکلات ہوتی ہیں, وہ جا نہیں سکتی یا قریب نہیں ہوتی, تو یہ برانچ لیس بینکنگ میں یہ فون پہ بھی اکاؤنٹ کھلتے ہیں.
चलिए फोन वाली बात हम थोड़ी देर में इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी कितनी सैवी हैं कि वो अपने फोन पे अकाउंट खोल सकें, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी तो होती है, लेकिन ये आसान अकाउंट चूंकि इसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा जो लोग हमें देख रहे हैं। व्हेन यू गो टू द बैंक, आप गए हैं और आपको नहीं पता इसका, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस, और इसीलिए हम जरा हैरान हुए हैं इस चीज से कि बताया नहीं जाता, या बैंकर्स को खुद भी नहीं पता होता, बताना चाहिए। सही है। सो इसी वास्ते हम स्टेट बैंक में ये पॉलिसी लाए हैं ना, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी या बैंकारी में बराबरी। देखिए वो जब हमें उसके कुछ 5 पिलर हैं इस पॉलिसी के, और उसमें ये है कि बैंक्स जो हैं ख़वातीन या मर्द उनकी ज़रूरत का सोचें, अपनी ज़रूरत का ना सोचें। उनकी ज़रूरियात देख के, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, क्योंकि उनकी बैंक अकाउंट बहुत कम है, बहुत कम है, सिर्फ 18% है, मर्दों के 51% है। तो उनको हमने पाबंद करेंगे अब कि ये ज़रूर ऑफ़र करें ये प्रोडक्ट, क्योंकि वो ख़ुद अगर नहीं बताएंगे तो उनको कैसे मालूम होगा। और ख़वातीन सब कुछ समझती हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनको समझ नहीं आती, बस वो जो बैंकर की जो ज़बान है ना, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ख़वातीन सर्टनली सब कुछ समझती हैं माशाल्लाह, आप जिस मकाम पे मौजूद हैं बहुत से लोगों से बेहतर समझती हैं, तो यहाँ मौजूद हैं। नहीं, वो भी सब समझती हैं, हमें उनको कभी उनकी तो इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा एक सवाल आया है और साथ साथ सवाल भी आते जा रहे हैं। ये जो 5 लाख की लिमिटेशन की आपने बात की है, ये माहाना है या सालाना है? माहाना है। ओके, बिल्कुल सही आपने बताया। अभी तक आपने बताया कि आसान अकाउंट जो हैं वो 70 लाख आसान अकाउंट्स ऑलरेडी हैं, ज़्यादातर औरतों के, ख़वातीन के हैं। अब एक और भी हमने चीज़ है, हमें डेटा भी गैदर करना है, ये डेटा भी पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, मगर ये भी एक हमारी जो ये बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी है, इसमें डेटा भी रखना है। तो ये अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो मगर हम ये अभी अब करना चाह रहे हैं, और सबकी मुशावरत चाहिए कि बैंकों के पास अपना वो डेटा हमें बताएं कि ख़वातीन के कितने हैं, मर्दों के कितने हैं, और फिर हम ख़वातीन के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अच्छा, अभी तो सिर्फ सेविंग है ना, वो लोन भी लें। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर इतना बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम ख़वातीन के बैंक अकाउंट खुलने की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तो बात बहुत बाद में आती है, लेकिन कुछ विमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं ऐसी मौजूद, या है कोई इरादा इंट्रोड्यूस करने का जिसमें ख़वातीन सिर्फ कमेटी से सेव तो कर रही हैं, अच्छी बात है वो कर लें, लेकिन कमेटी से सेव करके बैंक में रख के कुछ उस पर पैसे भी बना सकें, कुछ मुनाफा भी कमा सकें। ये जो आसान अकाउंट है इसमें प्रॉफिट और रिटर्न भी मिलता है। अच्छा, और जो जिन ख़वातीन से मैंने बात की है उनकी क्या होता है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कोई प्लान मिले, एजुकेशन प्लान, कि उनका बच्चे पढ़ सकें या उनकी शादियां हो सकें या उनके घर बन सकें। तो अब ये सब प्रोडक्ट हैं, मगर एक तो उनको मालूम नहीं है। अब जो ख़वातीन कारोबार करती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, स्टेट बैंक पैसे दे रहा है बैंक्स को कि वो 50 लाख तक का लोन ले सकती हैं, ठीक है, और उस लोन पे इंटरेस्ट भी सिर्फ 5% है। और वो बैंक की उसको रिस्क कवर करने के लिए हम बैंक की रिस्क 60% तक स्टेट बैंक कवर करता है। अच्छा, ठीक है। तो जो अगर, क्योंकि ख़वातीन के पास बहुत वो नहीं होता ना कि हम ये घर में इसको सिक्योरिटी दूं या ज़मानत दूं, तो उसको भी हमने हैंडल करने के लिए ये क्रेडिट कवर दिया है, जिसको कहते हैं कि जो बैंक का रिस्क है वो 60% तक कवर हम देंगे। यानी कि बगैर कुछ गिरवी रखे वो लोन थोड़ा सा रखना पड़ेगा, नहीं दे रहे आप, वो सिर्फ 40% उसका उनको देना पड़ेगा, 40% उसका कुछ ऑफ द टोटल अमाउंट, ऑफ द टोटल अमाउंट। जी, तो वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो अगर वो कोई ऐसा कारोबार कर रही हैं कि उस कारोबार में कोई चीज़ें हैं जो मशीनरी है, वो बेचते हैं, वो मशीनरी है या कोई स्टॉक है। बहुत ख़वातीन घर से कारोबार करती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए एक और भी स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर की कामयाब जवान स्कीम, उसमें 10 लाख तक कोलैटरल के बगैर दे सकते हैं। यानी कि 10 लाख कर्जा आप हासिल कर सकते हैं बगैर कुछ रखवाए हुए। जी, और उसमें कोटा रखा है कि 25% ख़वातीन हो। ये कर्ज जो आप कह रही हैं, ये कहाँ से मिल जाएंगे? क्योंकि ये बहुत से प्रोडक्ट्स नहीं मिलता। आपने बात की है, यकीनन अभी हम अब खोल नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली ये सवाल भी आ रहे होंगे कि व्हेन यू हैव नथिंग टू शो, एज इन नो कोलैटरल, आप कुछ गिरवी नहीं रखवा रहे, हाउ आर, मतलब उनका बैंकर का ये काम है, अगर आप इसके एवज में ले रहे हैं लोन, तो आपसे कोई सवाल नहीं होगा? नहीं, सवाल होगा, मतलब वो पूछेंगे कि क्या करना चाहते हैं, क्या
बिजनेस करती हैं या करते हैं वो जाके फिर थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे कि कोई बिजनेस है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मिसयूज़ नहीं करना, ये पब्लिक फंड्स हैं, गवर्नमेंट के पैसे हैं, तो वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करते हैं। एक पोर्टल है जिस पे जाके इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में, और वो लोन ले सकते हैं और वो लोन दिए जा रहे हैं। नहीं तो किसी बैंक को विजिट करना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, या फिर बैंक को किसी भी बैंक को विजिट करके भी ये लोन लिए जा सकते हैं? ये जो लोन है, ये जो कामयाब जवान का है, जो ख़वातीन और मर्द दोनों ले सकते हैं, ये आप एक पोर्टल पे लॉग करें, आप बता दें आपको किस बैंक से लेना है, राइट? अच्छा। तो फिर उसके बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, आप फिर ज़ाहिर है थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन तो होएगी, उसके बाद वो फिर लोन वो बताएंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता। सीमा जी, एक और सवाल आता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो उस कोविड-19 में जिनके कारोबार बहुत मुतासिर हुए। अनलिमिटेड नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं, चाहे वो स्कूल रिलेटेड, हम सुबह बिजनेस की बात कर रहे थे, छोटा स्कूल चलाने वाले हों, या स्टेशनरी बेचने वाला हो, या यूनिफॉर्म बेचने वाला हो, या ट्रांसपोर्ट चलाने वाला हो, और कितने ऐसे वाली हो और वाले हों, जो भी हों, कितने लोग होते हैं ऐसे। अब वो लोग अगर, क्योंकि लोगों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत सी कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने फ़ायदा उठाया कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन्स का इस दौर में, लेकिन क्या अभी भी ये सिलसिला चल रहा है? जो छोटे कारोबार हैं वो ये कोविड-19 की लहर से निकलने के लिए किस तरह से कर्जे हासिल कर सकते हैं? तो उनको अपने बैंकों में जाना पड़ेगा। हमने तो आपको पता है स्टेट बैंक ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, एक हमने इंटरेस्ट रेट कम किया था, एक हमने रोज़गार स्कीम निकाली थी। जो छोटे हैं, जिसको हम SME कहते हैं, स्मॉल और मीडियम और माइक्रो भी होते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में भी जा सकते हैं लोन लेने के लिए, और वो एक किस्म, वो भी कोलैटरल के बगैर होता है, तो वो भी सहूलियात हैं, उनकी भी तफसील हम आपको दे सकते हैं अगर आप चाहें किसी और टाइम पे या जैसे, बिकॉज वो भी एक बहुत, आप सही कह रहे हैं, एक मसला है छोटे कारोबारों के लिए। अच्छा सीमा जी, कमिंग बैक टू द, सॉरी, हम ज़्यादा ख़वातीन के हवाले से, यही हम चाहते हैं और हमने इसी तरह इसको चाहते हैं कि जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अवेयरनेस, दैट इज़ द प्रॉब्लम। नाउ वी आर सिटिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब जितने लोग देख रहे होंगे उनको तो शायद अवेयरनेस मिल जाएगी, 2-4 को वो आगे पास ऑन भी कर देंगे, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है कि मैस अवेयरनेस हो। ये 18% का आपने जो फिगर दिया है कि इतने सिर्फ ख़वातीन के अकाउंट हैं, विच इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि हम ख़वातीन को मुल्क की उस इकोनॉमी की फोल्ड में लाना चाह रहे हैं, और इरादा भी 2023 तक का है आपका 2 करोड़ का, तो वो कैसे बिल्कुल। एंड एज मच एज वी वांट टू हेल्प आउट द वुमेन, द आइडिया इज टू हेल्प आउट द कंट्री एज वेल, ऑफ कोर्स। तो अवेयरनेस का क्या? एक हमने एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें हम 10 लाख अफराद को बाहर विलेजेस में, देहात में, शहरों में ट्रेन करना चाहते हैं। अब कुछ कोविड की वजह से उसमें थोड़ी सी वो है, मगर उसमें से 50% ख़वातीन होंगी, तो ये हमारी तरफ से है, मगर ये बैंकों की भी को करना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो कहूँगी कि आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम बैठ के यहाँ बात भी कर रहे हैं। ये आप ज़रूर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस हम फैला सकें, अब ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट पे हैं, मगर लोग जाते नहीं हैं वेबसाइट पे, तो इसके और हमें तरीके निकाल रहे हैं। हमने तो स्ट्रीट ड्रामास भी किए हैं इसको फैलाने के लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब तक ये इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, ख़वातीन को कैसे मालूम होगा, और वो कैसे जाएंगी बैंकों के पास, और बैंकों पे भी बहुत जिम्मेदारी आती है। तो सोल्यूशन बेसिकली, अगर हम कल की अपनी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखें, तो इसका सोल्यूशन है तमाम ख़वातीन और मर्द भी जिनके पास एज सच कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाने के लिए नहीं है, वो किसी कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे कारोबार से मुंसलिक हैं, तो वो आसान अकाउंट जाके किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो जी। और अगर उन्हें कोई मसला हो तो प्लीज़ हमें बताएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसे सीमा जी आपके पास फिगर्स और स्टैट्स हैं? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस कि रूरल एरियाज़ में, दिहाई इलाकों में जो ख़वातीन काम करती हैं, और वो पूरी इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, मतलब कढ़ाइयाँ अगर आप देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चित्राल और हुंजा, इधर सिंध के आ जाएं उधर, दिस इज़ मैसिव वर्क, और वो उनकी कढ़ाइयाँ वो दुनिया में मानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। उनके लिए उनकी कोई अवेयरनेस हो, नाउ दे आर डूइंग दिस वर्क, शायद वो फ़ायदा उठा सकती हैं इस चीज़ का, if they had more loans। एक तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, वो वहाँ ज़रूर होते हैं रूरल एरियाज़ में, और फिर
ایک اینٹیٹیز ہیں مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز، وہ خاص طور پہ خواتین کا ہیں، پھر بہت سارے این جی اوز بھی ہیں، مگر اب ہم اسٹیٹ بینک کی ان کے ساتھ کام کر کے یہ اویئرنیس بڑھائیں گے، بیکاز خواتین ایکچولی آپ تو کاٹیج انڈسٹری کی بات کر رہی ہیں، جو ہماری ایگریکلچرل اکانومی ہے وہ ایکچولی خواتین کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، وہ گھر بھی چلاتی ہیں، وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، وہ مویشیوں کا بھی خیال کرتی ہیں، تو ڈیلی ویجز بھی ہیں وہ ساری ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں بالکل، اور بیچاری اس فولڈ میں نہیں آتی جہاں ان کا نام آئے کہ نام نہیں آتا، وہ بیک گراؤنڈ میں کتنا زیادہ کام، اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مردوں کی طرح چارپائی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر چائے پی لیں، وہ تو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، کیونکہ وہ گھر کا کام جو کہ کام نہیں کہا جاتا، جس کو کہتے ہیں یہ تو گھر کا ہے، اس میں کام کیا ہے، حالانکہ وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، باہر بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو دیٹس اے لاٹ آف ورک۔ جلدی سے ایک اور چیز جس کا ہم شروع میں بات بھی کر رہے تھے، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ویمن، مطلب سو مینی ویمن آر آلسو ورکنگ، باہر آدمی بھی کام کر رہے ہیں، وین دے کم بیک دے وانٹ ٹو اوپن این اکاؤنٹ، وہاں سے پیسے بھیجنے، کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب تو یہ بہت سمپل ہو گیا ہے۔ ایک ہمارا اکاؤنٹ ہے جو بہت سکسیسفل ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہ وہ جہاں باہر ہیں وہاں سے بیٹھ کے ڈیجیٹلی، یعنی کہ اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول سکتے ہیں، ان کے پاس اپنے تھوڑے سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے، نہ ان کو ایمبیسی پہ جانا ہے، ان کی جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کا ایک ڈاکیومنٹ لوڈ کرنا ہے، کہ اپنی لائیو فوٹو لوڈ کرنی ہے، اور جو ان کا بینک چوز کریں، یہ 8 بینک آفر کر رہے ہیں اس وقت، اس میں اب تک تقریباً 60,000 اکاؤنٹ کھل بھی چکے ہیں، اور اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے، اس کے ہم بہت ویبینار بھی کر رہے ہیں، بٹ اگین 60,000 is a smaller number compared to 9 million، مگر اس کو صرف 2-3 مہینے ہوئے ہیں۔ This is روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، باہر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو پاکستانی ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس یا CNIC ہوتا ہے، اس پہ چاہے وہ ان کی نیشنلٹی یا پاسپورٹ باہر کا بھی ہو، پھر بھی اگر نائکاپ ہے تو وہ کھول سکتے ہیں، چلیں جی، بہت سی باتیں ہو گئیں، ہوپفلی کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کو دوبارہ ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ سیما جی، بڑی کلیئرٹی آپ نے دے دی، یعنی چیزیں بہت کچھ ہو رہی ہیں، اٹس جسٹ دیٹ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اویئرنیس کی کمی ہے، جو کہ لٹرلی ادھر اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی آپ کو اویئرنیس دے سکیں وہ دیں، سو وی فائنڈ آؤٹ اے لاٹ ایز ویل۔ آپ کسی بھی بینک میں جا کے، کسی بھی ہم بینک میں جائیں، نجی ہو سرکاری ہو، خواتین کو پرٹیکولرلی مخاطب کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آسان اکاؤنٹ آپ کا کھول دیں، صرف شناختی کارڈ کے ساتھ آپ کو خاص طور پہ خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو ڈومیسٹک سٹاف آپ کے گھروں میں کام کرتا ہے، ان کو ضرور یہ انفارم کریں، یہ انفارمیشن اٹ از اپ ٹو اس ٹو پاس اٹ آن، تو لہٰذا پلیز ہیلپ ایوری بڈی، آل دا ویمن اراؤنڈ یو ایز ویل، آسان اکاؤنٹ از دا وے ٹو گو۔